इस युग का एक ईश्वर आ, एक सच्चा ईश्वर आ, सच्चा परमेश्वर आ, जिहड़ा सारे युगों का परमेश्वर आ। इस युग के ईश्वर विच और सच्चे ईश्वर विच की फर्क आ? जिहड़ा शैतान आ केवल इस युग का परमेश्वर आ, पर जिहड़ा सच्चा परमेश्वर आ वो सारे युगों का की है। पर हुण सुनो, हुण यीशु मसीह के नाम विच जिहड़े विश्वासी विश्वास करने वाले आ उन्हां दे लई विशेष इंतजाम आ कि हुण इस युग दे विच भी शैतान उन्हां दा ईश्वर नहीं रहा। हाँ जी, सुनते हैं सारे? जिहड़े विश्वास करने वाले आ उन्हां दा इस युग विच भी ईश्वर शैतान नहीं हैगा। कई एक दूसरे मगर ला के तालियां बजाउण लग पैंदे, समझ एक नूं गल आई हुंदी है, तालियां सारे बजाउण लग पैंदे। सुनो, अज जेकर तुसीं ध्यान नाल सुन लिया ना तुहाडी जिंदगी वधिया बन जानी। तुहानूं पता लग जाना गल की है, तुहानूं समझ लग जानी गल की है, और गल 100% बननी है, कोई रुकावट नहीं रहनी। ये जिहड़ी गल आ शैतान ने कीता की कीता? बेप्रतीतापन पैदा किया। इस जमीन ते की पैदा किया शैतान ने? सारे बोलो की पैदा किया? बेप्रतीतापन पैदा किया। किहदे च पैदा किया सब तो पहला? हाँ जी, इन्नी देर बाद बोलते हैं की गल हुई? किस पैदा किया सब तो पहला? बोलो बच्चों, सोच के बोल दी है। किस पैदा किया सब तो पहला? बेप्रतीतापन किस पैदा किया? हाँ जी, सब तो पहला बहम जिहड़ा उन्हें हवा च पैदा किया, जिहड़ी पहले आदम की सहायक सी। परमेश्वर ने सब तो पहली औरत दे विच अपना विश्वास भरिया सी, परमेश्वर ने भरिया सी, उन्होंने आदम दी समान बनाया सी, परमेश्वर नाल जुड़ी सी। पर शैतान ने उस की पाता? बेप्रतीतापन, या सीधा कहो बहम पाता उस। हालेलुया। बहम किदां पाया उन्हें? उन्होंने प्रचार किया। उन्हें की किया? हवा नूं शैतान ने की किया? मैं नहीं मनता एक बारी प्रचार करके हवा मन गई होगी, एक बारी प्रचार सुन के मन गई होगी, क्योंकि एक बारी प्रचार सुन के तुसीं नहीं मनते है, वो कितों मन जानी? एक बारी प्रचार सुन के नहीं मनी होनी वो, पर वो लगा रहा अपनी धुन विच। वो शैतान जिहड़ा अपने अपने काम च लगा रहा, ਉਹਦੇ अंदर जाके वो डोज पाउंदा रहा, वो खुराक पाउंदा रहा। किहड़ी खुराक पाउंदा रहा? बहम दी, बेप्रतीतेपन दी। आए देखो, जिहदे अंदर बेप्रतीतापन आ ओहदी बुद्ध अन्नी आ अखां देखदियां, आ अखां, पर बुद्ध अन्नी। हवा दी बुद्ध अन्नी करती उन्हें। उन्होंने चेता ही भुल गया भी आदम की सलाह लै लवां, मेरा घर वाला है, आखिर रब ने मैनू उहदे नाल तां जोड़िया सी कि नहीं? हाँ जी, यही गल, रब ने हवा नूं आदम नाल जोड़िया सी, आदम नूं हवा नाल थोड़ी जोड़िया सी। उन्होंने चेता ही भुल गया भी उहदी भी सलाह लै लवां, आखिर सिर बनाया रब ने, उहदे विच मेरे नालों वखरी सलाह हो सकती। उन्हें सलाह नहीं लई, रब की भी नहीं सलाह लई। पर जदों उन्हें प्रचार सुनिया, जदों शैतान का प्रचार सुनिया, उत्पत्ति की किताब बड़ी क्लीयर दसदी है कि उन्होंने समझ आ गई कि जिहड़ा वो भले बुरे की सियाण का वृक्ष का फल आ वो मेरे लिए खाना बड़ा लाजमी आ, बुद्ध देण लई लोड़ींदा ते अखियां नूं भौंदा। बुद्ध देण लई लोड़ींदा ते अखियां नूं, ये दो शब्द बड़े स्पैशल लिखे हुए, अखियां नूं भौंदा। अज भी गल सुनो, जिहड़े दृश्य शैतान ने बनाए हुए ना वो तुहानूं बड़े भौंदे है, बड़े भौंदे है, बड़े परमेश्वर ने बनाए वो नहीं पसंद आते कि नहीं?
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ? ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅੰਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਜਾਖੀ ਆ। ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਦੀਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੀਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਇਹ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਲਨਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਧ ਅੰਨੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪੀੜਿਤ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪੀੜਿਤ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਅੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਬੁੱਧ ਅੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਨੀ ਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਦੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਮਝੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਕਲੀਸਿਆ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ,
और कई सालों तो बैठ के उठते जाते हैं, बैठते उठते हैं, आते आ जाते, अज भी बैठे इतने, अज भी कई ने इदां ही चल जाना, किहड़ा समझनी है गल। मैं भविखबाणी नहीं कर रहा, सच्चाई बोल रहा। भविखबाणी मैं नहीं करता, मैं सच्चाई बोलदा। मैनू सच्चाई बोलने लिए खुदा ने खड़ा किया कि तू सच बोलना। कितने साल इदां ही बैठे, इदां ही चल गए, नहीं समझ आई गल, नहीं समझ आई गल, खुशखबरी नहीं समझ आई, खुशखबरी प्रकाशित नहीं हुई अंदर, और खुशखबरी ने तुहाडा दिमाग प्रकाशित करना सी, ये प्रकाशित ही नहीं होया, ये अजे भी नेरा, अजे भी शैतान तो डरदे, अजे भी दुष्ट आत्मा तो डरदे, अजे बदरूआं तो डरदे, अजे बीमारियां तो डरदे, अजे मौत तो डरदे, अजे विरोधियां तो डरदे, अजे बेइज्जती तो डरदे, अजे घाटियां तो डरदे। की है डर? कितने है? क्यों डर? प्रकाश नहीं आया, प्रकाश। शब्द गाते हम हालेलुया हालेलुया कहते उड़ जाने वाले हैं, गाते हैं ना? हाँ जी। जे प्रभु हुणे कहे चल चलिए, चल आ जा उड़ चलिए, आप मेरे को चलते हैं, फिर कहना प्रभु जी मेरा तो मुंडा ब्याहने वाला रहिंदा। ये तैयारी है? कोई तैयारी तुरी नहीं हैगी, एवं गाई जाने हैं बस, रौला पाया, तैयार त्योर नहीं है, फसे हैं, खुबे पे हैं। अज गल सुनो, यीशु के नाम विच किते खुशखबरी के प्रकाश नाल प्रकाशित हो के तो देखो, तुसी सच्ची उडोगे यीशु के सामर्थी नाम विच। तुहानूं महसूस होगा कि हुण ये बंधन दुनिया के मैनूं नहीं बन के रख सकते, तुहानूं महसूस होगा अंदरों आ बंधना ने बलिया पिया, ये आवाज़ नहीं निकल देंगे, बंधन जड़े मूँह नहीं खोलन देंगे, ये बोल नहीं देंगे सच्ची गल। ये आज सुनो यीशु के सामर्थी नाम विच, सुनो यीशु के सामर्थी नाम विच। शैतान की ये योजना इसलिए अज भी चल रही आ कि किते तुहानूं खुशखबरी का प्रकाश ना समझ लग जाए। हालेलुया। ते हुण गल सुनो, खुशखबरी का प्रकाश अपने दिमागां च आउण देना कि नहीं? बोलो भाईओ, आउण देना कि नहीं? भैणों आउण देना कि नहीं? जे प्रकाश आऊगा दिसूगा सब कुछ, जे प्रकाश ने नेरे च की दिसना, की दिसना नेरे च? सारे कहते प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, वो कर नहीं सकता। लो यीशु मसीह एक कोल चेले गए, कहते प्रभु जी प्रार्थना करनी सिखा दो। प्रभु ने सिखाया ना? हाँ जी। प्रभु ने सब तो पहला परमेश्वर नूं पिता कहना सिखाया, वो पिता कहो उन्होंने, बड़ा तुहाडा नेड़दा रिश्तेदार आ हो। हाँ जी, की आ वो साडा? हाँ जी, वो पिता नूं तुहाडे नाल प्यार भी हैगा कि नहीं? हाँ जी, समान हैगा ਉਹਦੇ को, ਤੁਹਾਡੇ पिता को समान हैगा सारा? हाँ जी भैणों हैगा, ਮੰਨਦੇ ਭਾਈਓ हैगा समान ਉਹਦੇ को सारा? फिर ਤੁਹਾਡੇ पिता को सारा समान, घबराई गल ही जाने। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ पिता को सारा ही समान आ, घबराਉਂਦੇ काहदे ਲਈ है? हालेलुया। बेप्रतीते हैं, उदा चर्च आउंदे हैं, की आउंदे, कित्थे आउंदे? चर्च आउंदे, पर हैगे की है? सच्ची गल आ। ये भैन जी अज सच बोल के गई है, इत्थे बैठी चर्च में हुंदी सी, शैतान नूं कहंदा चल फलाने डॉक्टर को चल जा। इन्हें बहुत देर बाद दस्सिया ये गल कि सच्ची मेरे अंदर इदां हुंदा सीगा, और इदां हुंदी सी, फटाफट चल जा, बिना पुछे ही चल जाना। बैठी चर्च जा, शैतान की कहता डॉक्टर को चल, फलाना डॉक्टर बड़ा वधिया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं तू गई हैगी। डॉक्टर सारे वधिया जिन्होंने डिग्रियां कीतियां उदे थोड़ो कर लियां, पर गल जो डॉक्टरों के मसले डॉक्टरों ने हल करने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ नहीं हल होंगे वो परमेश्वर ने हल करने। मैं मैडिकल साइंस का विरोधी नहीं है, मैडिकल साइंस सही आ, सच्ची आ, जो ट्रीटमेंट है सही आ, पर गल यह भी कई मसले मैडिकल साइंस तो नहीं हल होंगे, वो होने ही नहीं, वो केवल परमेश्वर ने हल करने, वो यीशु के नाम में ठीक होने। इसलिए बड़ी साफ गल ये हैगी है, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ नहीं हो सकते, डायग्नोज ही नहीं हो रहा, ਤੁਹਾਡਾ पता ही नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ बीमारी की आ, ਤੁਹਾਡਾ ट्रीटमेंट ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ डॉक्टर?
फिर आखिर डॉक्टर कहता तू ना चिंता बहुत करती है, तेरे दिमाग ते प्रैशर आ, बस ठीक है डिप्रैशन की दवाई खाई आ, बह जा आराम नाल जाके। पर एक गल सुनो, प्रभु अज कित्थे काम करना चाहुंदा है? तुहाडे दिमागां 'च काम करना चाहुंदा है। कित्थे काम करना चाहुंदा? कित्थे काम करना चाहुंदा? और एक गल सुनो, जिहड़ा बंदा सदाई है ना हो गया, उन्होंने कहते इहदा दिमाग ठीक नहीं हैगा। जिहड़ा चंगा भला बंदा तुरया फिरदा, उन्होंने कहते नहीं नहीं ये तो बहुत सियाणा है, उन्होंने कहते बहुत सियाणा। सच्ची गल आ। और अज एक गल मैं तुहानूं कहना चाहुंदा इस मंच तो, 1996 की गल आ, मैं चर्च च उदों ही प्रचार करता हुंदा सी। एक लड़के ने मेरे बारे देखा कि मेरा दिमाग खराब होया, मैं प्रचार करता ही चर्च में उदों। एक लड़के ने मेरे बारे देखा कि मेरा दिमाग खराब होया, उन्हें मैनूं दस्सिया नहीं, पर जो पासा पलटिया पवित्र आत्मा का काम होया, मैं उदों चौंकड़ी मार के अखां मीट के प्रचार करता हुंदा। मैं उदों किताबां पढ़ के प्रचार करता हुंदा, किताबां पढ़ के प्रचार करता ही, होर किताबां महापुरुषों दी किताबां पढ़ के उन्होंने जीवनियां लोगों को सुणाउंदा हुंदा ही, प्रचार चर्च च करता है। पर परमेश्वर के हिसाब नाल मेरा दिमाग खराब सीगा। सुनो, परमेश्वर की गल बड़ी सीधी हुंदी है, बड़ी कौड़ी हुंदी, पर गल क्लीयर करदा। परमेश्वर के हिसाब नाल मेरा दिमाग खराब सी, लोगों के हिसाब नाल मेरा दिमाग सही सी। लोकी पिंड वाले कहंदे तुहाडे चर्च च इन्ना वधिया प्रचार हुंदा, पर प्रभु मेरे ते गवाही दिंदा सीगा कि इहदा दिमाग खराब आ बंदे दा, जिहनूं तुसीं मैक फड़ाया। और थोड़े समय बाद यह गल प्रगट हुई। थोड़े समय बाद यह गल, अपने बच्चों को अपने कोल रखो प्लीज़, पिक योर चाइल्ड प्लीज़, अपने बच्चों को बिल्कुल अपने कोल रखो। एक बंदे ड्यूटी लाओ, वो बच्चे फड़ के रखे। गल सुनो प्लीज़, अज ये नहीं है कि जो प्रचारक बन गया तो ठीक ही हो गया, 100% ठीक हो गया। ये नहीं है कि एल्डर बन गया 100% ठीक हो गया। ये नहीं है कि जो वर्शिपर बन गया 100% ठीक हो गया। बिल्कुल ये गल इदा नहीं हैगी, बिल्कुल ये गल इदा नहीं हैगी। बन जाओ जो बनना, हो सकता आ दिमाग अजे लाइटेड ना होया होवे, हो सकता है दिमाग दे विच अजे प्रकाश ही ना होवे, हो सकता किते ना किते तुसी झूठ नूं सच कहण वाले होवो, हो सकता तुसी झूठ नाल रले होए होवो, हो सकता झूठ बोलण वाले होवो, हो सकता पाप करन वाले होवो, हो सकता अजे किते ना किते गुलामी तुहाडे विच होवे, हो सकता। क्योंकि उस समय तो बाद जो 1997 आया, 1997 लास्ट विच चर्च के हर बंदे नूं अभिषेक मिलिया, चर्च के हर बंदे नूं पवित्र आत्मा मिलिया, चर्च के हर बंदे ने दर्शन देखा, पर मैनू कुछ नहीं होया। और मैं आखिर जोड़ियां दे विच बह के पिछे जाके रोंदा सी। इस पुलपट तो जोड़ियां में चल गया सी, पर फिर भी खुदा कहता मैं अजे नहीं तेरी मननी हैगी। समझते इस गल नूं? हाँ जी, हालेलुया, हालेलुया। ओहदा कारण सी आ कि मैनू ओहदे तेज दी खुशखबरी दा चानण नहीं सी मेरे अंदर चमकिया, मैनू समझ नहीं सी आया। यीशु मसीह में आके बहुत सालों तक भी एक व्यक्ति नूं यीशु मसीह दी खुशखबरी दा प्रकाश ही नहीं समझ आउंदा। आमीन। और यही गुलामी का कारण, यही गुलामी का कारण, यही पछड़ेपन का कारण। हालेलुया, हालेलुया। आज इस गल समझो। आज बहुत सारे ये कहते हैं कि मलाकी 4:2-3 साड़ी जिंदगी क्यों नहीं पूरा आंदा। एक मिनट खोलियो बेटा, मलाकी 4:2-3। बहुत सारे कहते मलाकी 4:2-3 साड़ी जिंदगी क्यों नहीं पूरा होंदा। धर्म का सूरज तो चढ़ गया है, धर्म का सूरज तो चढ़ गया, वो साड़ी जिंदगी वचन क्यों नहीं पूरा होंदा जेड़ा प्रभु कहंदा। पढ़ दो प्लीज बेटा, मलाकी 4:2-3 वचन। पर तुहाडे लिए जेड़े मेरे नाम दा भय मानदे हो, धर्म दा सूरज चढ़ेगा अते ओदियां किरणां विच छिपा होवेगी,
ਤੁਸੀਂ ਵਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਪਿਆ ਕਿ ਚੜਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਚੜਿਆ ਲੋਕੋ ਯਿਸੂ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ 'ਚ ਸੂਰਜ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ, ਆ ਨਾ ਆ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਊ ਨਾ ਊ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਬਲੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਸੌਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਸੂਰਜ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਸਿਆ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨੇਰਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧੋ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਤਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧੋ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਮਕ ਪਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਚਮਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਮਕਿਆ ਅਜੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਲੁਕ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੁਕਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ, ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਈਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਚੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਬਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੁਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਲੁਕਦੇ ਆ, ਲੁਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਕਦੇ ਆ। ਲੁਕ ਜਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹੇਠ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਸੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੋਰ ਟੱਪੇ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆ। ਕਹਿ ਦੇਣ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮਲਾਕੀ 4:2-3 ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਕੁੱਦੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ।
ਵੀ ਕੁੱਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਦਣ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੁੱਦਣਾ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ? ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਰੇ ਗੇਰੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਸਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ। ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਚੌਥਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, 6ਵਾਂ ਵਚਨ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕੇ, ਉਹ ਸਾਡਿਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਮਕਿਆ? ਹੁਣ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ। ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਨੇਰਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਮਕ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਿਓਂ ਚਾਨਣ ਚਮਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਮਕ ਪਿਆ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਸਦਾ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 16 ਵਚਨ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਕੌਣ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਡਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਨਣ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ? ਇਹ ਬੁੱਧਾਂ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੁੱਧਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ। ਬੈਨਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਝਿਜਕੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਮੰਨੋ, ਫਸੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਸ ਦਾ 3 4 ਬਚਨ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਵਹਿਮ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 4 ਬਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਤੀਸਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਿਗੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸਹੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਉਹ? ਕਿਉਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਗਾੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਟ ਲੋਸਟ, ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਪਸੰਦ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਦੇਖ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੁਗਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲਾਟਰੀਆਂ, ਕਰੋੜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਟਰੀ, 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਦੇ, ਲਾਟ ਕਰੋੜ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਉਹ ਜੂਆ, ਇਹ ਜੂਆ, ਜੂਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਦੱਸੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਖਰੀਦੀ ਜਾਓ, ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਦਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਛੇਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਛੇਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਛੇਦ ਵਾਲੀ ਥਲੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਰਬਪਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬੰਦੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਛੇਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਾਣੋਂ। ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, 10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਰਹੂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ, 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਜਦ ਖਰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੈਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਥੈਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੇ ਜੇ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਥੈਲੀ ਕਿਹਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਥੈਲੀ ਸਹੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣੀ। ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਜਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਪ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਛੇਦ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਹੀ। ਧਰਮੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਛੇਦ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਧਰਮੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਤੇ ਆਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੜਬੜੀ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗੜਬੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੜਬੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭੋਟਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰੀਰਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਸਰੀਰਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਢੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦੇ ਬਸ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਖਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੋਖਾ। ਚੋਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵੰਡੂਗੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਾਕ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ? ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਓਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸਾਕ ਆ। ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਲੈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਅਜੇ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੋਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਢਿੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੌਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਦੀ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ।
ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੜ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਆਖਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਇਹ ਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁਣ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ? ਪੰਜ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵਹਿਮ। ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲਪਨਾएं, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੁਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ 100 ਦਲੀਲ, 1000 ਦਲੀਲ, ਲੱਖ ਦਲੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਤੀ ਵਾਂਗੂ ਬੁਝ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੀੜੀ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਜੜ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀਆਂ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਉਣੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰੇ ਉਖਾੜ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭ੍ਰਮਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੌੜਾਵਸਥਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਮਣੇ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਹੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੱਲ। ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ, ਨਾਈਸ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਬੜਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਭਰਮ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਆ, ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਹਿਮ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਵਹਿਮੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ? ਵਹਿਮੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ? ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੈਂ, ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ? ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਓਕੇ। ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਟਿਕੇ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਗੈਰ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਗੜ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੇਰ ਕਾਇਮ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਉਹ ਰਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਆਇਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਚਾਨਣ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ, ਉਸ ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਨ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਛਾਣ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੁੱਧਾ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਂਡ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਾਈਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਦਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਚੁਣੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਮਣੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਆਸ ਆ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ, ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਕੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ?
ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜੀ? ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ? ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੋਰਮਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਸ਼ਟਲਮੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੂਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਦਰੂਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਤਾ? ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਦਾ ਇਹ ਗੜ ਤੋੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਚੇ ਭੁੰਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਧਰਮੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਦੱਸ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸੇਂਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਲੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਨੱਠੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਹਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੂਕਾ 10:19 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਆਮੀਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਣ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਣ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ, ਦਾ ਰਸਤਾ ਐਂ ਖੁੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵਚਨ ਉਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ
कि ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਵੱਡਾਪਨ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਦਿ ਕਾਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾ, ਏਡਾ ਆਸਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਰੇ ਬਣ ਜਾ, ਇੰਨੇ ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ, ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? अब परमेश्वर जल्दी दोहराउण जा रहा। सारे अखां नूं बंद करो यीशु दे सामर्थी नाम विच। यस यस, अपने अंदर हर गलत कल्पना नूं छड्ड दो, अज कढ दो, ढा दो यीशु दे नाम विच। चलाओ हथियार, विश्वास का हथियार चलाओ, विश्वास के बचन का हथियार चलाओ, विश्वास के बचन का हथियार चलाओ यीशु दे सामर्थी नाम विच। बोलो 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 बोलो, विश्वास के बचन का हथियार चलाओ। बोलो बोलो, सब बोलो, अपना आवाज़ ऊंचा करके बोलो, अपनी आवाज़ ऊंचा करके बोलो, बोलो सब। बैम दे आत्मा नूं तोड़ो 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 तोड़ो, अपने विचों तोड़ो, अपने विचों, अपने विचों तोड़ो। हे बैम दे आत्मा, तेनों तोड़ दे यीशु दे नाम विच, तेनों तोड़ दे यीशु दे नाम विच। हे हनेरे, तेनों डोर दिया। देख मेरे यीशु दा प्रकाश आ गया, ओदी खुशखबरी दा प्रकाश मेरे दिमाग च आ गया, ओदी खुशखबरी दा प्रकाश मेरे अंदर आ गया, ओदी खुशखबरी दा प्रकाश मेरे अंदर आ गया, ओदी खुशखबरी दा प्रकाश मेरे अंदर आ गया। बहुत बड़े मैं उलझिया रहा दोस्ता, तू मैनू उलझाई रखा, पर हुण मैनू समझ लग गई आ। हुण मैं उलझन चों बाहर आ गया हाँ, हुण मैं उलझन चों बाहर आ गया हाँ, हुण मैं हीन भावना चों बाहर आ गया हाँ। हुण मलाकी 4:2-3 पूरा आ। तू मेरे पैरों के थले सोया। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आराध्य धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आजादी ले धन्यवाद, आजादी ले धन्यवाद। सब अपने हाथ को खड़े करके बोलो, आजादी ले धन्यवाद, आजादी ले धन्यवाद, प्रकाश ले धन्यवाद, अधिकार ले धन्यवाद, जय बंतो बद के बना ले धन्यवाद, अधिकारी बना ले धन्यवाद, संत बना ले धन्यवाद, धर्मी बना ले धन्यवाद, छुटकारा पाए हो बना ले धन्यवाद, तेरे वार की स्थापना ले धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तो सच्चा जिंदा ते वाहिद परमेश्वर हाँ प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं।
तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू साड़ियाँ सारियां प्रार्थना मनु मान लिया प्रभु, तेरा धन्नवाद। तू भेतां नूं खोलता, तेरा धन्नवाद। तू सानूं समझाता, तेरा धन्नवाद, तेरा धन्नवाद, 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 धन्नवाद। सारियां दुआ बेनतियां प्रभु यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन हो के धन्नवाद सहित मंगदे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।